حديث كسي أبو هريرة ورنا يوحنا النبي لي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما حكوت المام إياه قيب حكو صفين يا قفك مؤمن كاه حقا يسدوغ خير بدن يهي كي ضعف وكتشره قيبها الضمانة وحكوت المام إياه النبي عليه الصلاة والسلام وصية وصينا يددك مسلمين تا وحنا بيقول المؤمن القوي مؤمن كحوقه قوة لشيغيا ومعنى بلارنتي علماء ضبط وكمية إمام النووي رحمة الله عليه وحليه والقوة في الدين والتقوى والعبادة وفق مؤمن كي كحوقا عقيدة ديسية دين تيسية عبادة ديسية كاول اسكوة الرعسيسين كاسا خير وأحب إلى الله كخير بدن وألكتي سلقاقتش عليهي من المؤمن الضعيف مؤمن كعقيدة ديسا أما إيمان كيسا أما عبادة ديسا أما أعماشيسا آخرة أي ليدته وحيكلوا علماء قلت المامان المؤمن القوي المؤمن القوي وكالرجل القوي هذا أي القوي في رجولته كاسوا معنى لبعض علماء التلمامة وحويان إن قوة الله إطلاقه ومؤمن كحوق بدن له سواء هدو حوق جريدي هاي أو دي جهادي عبادة يكو استعمالي أما هدو حوق عقليادي هاي أما هدو حوق علميادي هاي أما هدو حوق عبادي أي باب حوق وقل كرابي لي marka mu'minka awoodda badan leh ee awooddiisa si khayrka u adeegsadiya iimaanka iyo intaajka iyo wax soo saarka mu'minkaasaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah culimmadu waxay yidhahdaan fil asli dee quwada waa layna faray waaciddu lahum ma statactum min quwa baa ilaahay yidhi markii gaalada iyo jihaadka laga warramayay waxaa u diyaarsataan wixii xooga a awoodaan oo dhan baa la yidhi idan xooggu في كل أبوابه هذه خير لو أديك سنة يوا خير واحد هذا مؤمنك شرهان حق بدن قوة بدنية له خير كوا أديك سنة ده كوحتر بدنية مؤمنك ضعيف كاسكليته يعني سقوا واحد بدن كمان كريم مؤمنك حقه في علمه وفي إنتاجه وحصوصار كيسيا قونتي سي حقه بدن تاي يدك كو أنفعية وكفضل بداية كي جهلك كتشري أمسه كي أن منتج كاهين الليزيها كي قف كيس كفرديا وحصوصار كلاهين وحق ضوضوبهان تلماميسا قوته حتى قوة البدنية قصة مثل النبي موسى إلهي مركك والرمي غير مدوي مي مقالة ماشا dadku xoolaha waraabsanayaan hablu laba hablooday xoolahoodii cidla ula baxeen maxay idinka ku dhacay buu yidhaa xoolaha waraabsan weydeen waxay yidhahdeen annaga aabahayana waa gaboobay yacni waa daciif maa yaqdir shay annaguna ma gallo raggu meeshana isku jiidhayaan ilaa iyo ay ka baxaan dabeetana wuu u waraabiyey hadhow inantaasi markay aabbaheed la hadlaysay ee rabtay ninkan in reerka aanu ka tegina si uun loogu hayo ayaa waxay tidhi يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أبو نكن شقالي سي سبيتري أجير كدك إن خير من استأجرت القوي الأمين بيتي قف شقال الله درته وحوفي عن قف حوق له وقوي وحي قبن كرية أماننا له إذا النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المام يا مؤمن كحوقا ويقول رسي إلهي
rumayntiisa iyo daacadiisa iyo cibaadadiisa iyo acmaasha aakhiro ku xooggan dad baa jira sida kale u xoog badan laakiin marka ay timaado cibaadaadka iyo diinta iyo caqiidada ducafa ah kani kow waa qof baabkaasi ku xoog leh ka labaad waa qof bay yidhaahdaan muntij ah qof wax soo saar leh kaasi wuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka ah haddana wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wafii kullin khayr mu'min oo dhanna khayr baa ku jira intuu qofku iimaan iyo camal la yimi ha laba kala martabo sarreeye khayr baa ku jira waxay yidhahdaan culamaa'i albalaaga masaladan oo kale alixtiraaz bay yidhaahdaanoo waxay ku tilmaamaan qofku intuu war yidhaahdo in siyaabo kale aan loo fahmin ayuu ka ixtiraazaa مثلا إلهي القرآن كوحكويري لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا مص النبا إلهيري كوي فتح مكهر تدحولها بحيات دقا الله ما يدين توسوها القمي كوا درجة صحرية وفتح مكة وحي كدن بي وحي مركاي السلامية وحقبطيميان وحد وترسيس الهين haddaad sidaa u fahmi lahayd way qaldami lahayd laakiin ilaahay baa ka sii jawaabo wuxuu yidhi wakullan wacada allahu alxusna dhammaantood ilaahay baa u yaboohay wanaag labaduba wanaag bay leeyihin sidaa awgeed maalan qisadii nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ee wax xukumay marka ilaahay tilmaamaya wuxuu yidhi wadaawuuda wasulaymaana id yaxkumaani fi lxarf id nafashat fiihi ganamu lqawmi wakunna lixukmihim shaahidiin fafahamnaha sulaymaan baa ilaahay yidhi waxaan xustaa nebi daawuud iyo nebi sulaymaan markii ay xolihii beerta galay xukumayeen waxaa ilaahay ku tilmaamay fafahamnaha sulaymaan nebi sulaymaan baanu fahamsiin nebi sulaymaan baa la fahamsiiyey daawuud wax garan maaya miyaa maya si aan kaa looga fahmin baa ilaahay yidhi wakullan aataynaa xukman wa cilma dhammaantood waxaanu siinay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xukum iyo cilmiba labaduba dhammaantood way lahaayeen آيات كلا إله وحول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى على كل نحن وصعنا وفي كل خير إني تلمام يسو مؤمن كإيمان صحيح لقاها لا يطاعد سليمي كل بين خير كسبين لكن markay timaado mu'minka in classification lagu sameeyo in la kala sooco inuu ka qawiga iyo ka khayr badan yahay ka daciifka abu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qaacidada markuu nabigu sheegay ayuu wuxuu inoo tilmaamayaa dardaaranana siinaya dardaarankani waxa uu sheegayaa wixii qofka mu'minka qawiga ka dhigi lahaa maxaa qofka mu'minka xoog u yeelaya wuxuu nabigu yidhi kow احرص على ما ينفعك waxaad ku dadaashaa oo ilaalisaa waxa ku anfacaya nolosha aynu joogno bini aadamku wakhti isku mid u haystaa wakhti isku mid ah inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadka ay dunida kaga tagaan iyagoo isku wakhti noola waa kala nooc sababtay u kala noocyiinna waa masalada tan camalka bini aadamku qabta waa 3 qaybood mid inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduuma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madarro toona lahayn laba inaad ka tagtaa markaa la rabaa midna qaadatid wuxuu nabigu leeyahay ixras calaa maa yanfacu waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya wakhtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin dadka in badanoo ka midi waxaabay dhib ku ah wakhtigoodaba marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan waxay ku madadaashaan madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu wakhtigiisa ku baabi'iyo
xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn adduunna wax kama tarayso waxaan u wadaa aakhirana wax kama tarayso qofna isagu wixii dhibayey baabuu wakhtigiisii ku bixiyey wax xaaraano aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiida ahaan bannaanayn ayuu ku bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya bitacbiiri ahli alcasri waa waxay yidhahdaan kun muntijan aw kun iijaabiyan qof wax soo saar le ahaw qof wax tara ahaw qof wanaagga qabta noqo noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tag haddaad manfac adduun ka weydo ama manfac aakhiro ka weydo waxtar ma leh sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekeeyo o dhamme waxtar ma leh badaa iyo cayaaraha iyo wax la daawadoo dhamme waxtar ma leh wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badan waxtar ma leh wax badan aan waxtar lahayn baa dadku wakhtigiisii ku qaado nebiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynayn tarkuhu maa laa yacniih waxaan isaga khusaynin waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin maanto dha haddaad ka warranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay adiga waxba ku tari maayaan warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso akhbaarta siyaasigae dad ka sheekeeya inteeda ugu badan le waxba ku tari mayso waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wadoo dhamme aktaruhum waxbaabay dhibaan aakhiriyo adduunka inta aan aakhiriyo adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn marka wixii aan manfac ku jirin mid adduun iyo mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad wakhtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ina leeyahay